Hello, friends. Now, after discussing the introduction of the poem Father Returning Home, now we are going to focus our attention towards the poem line by line. Let us read the poem Father Returning Home. First line, the poem, line of the poem. My father travels on the late evening train, standing among silent commuters in the yellow light. This is the description of the poet's father's traveling by train. Here poet says that my father travels on late evening train. Why late evening train? Because after finishing day's work, he has to travel towards his home by लेट इव्हनिंग ट्रेन. दिवसभराचं कष्ट संपल्यानंतर ऑफिसमधलं काम संपल्यानंतर काम करून कवींचे वडील घराकडे प्रवास करायला निघतात आणि त्यावेळेला उशीर झालेला असतो. दॅट्स वाय इट इज डिस्क्राइब्ड हिअर. पोएट सेज दॅट माय फादर ट्रॅव्हल्स ऑन द लेट इव्हनिंग ट्रेन. Being late because of after finishing all the duties in his office, he travels by late train towards home, standing among silent commuters. And as the train is late, he is also late for the train, and the train is full of people, crowded train, fully loaded train. That's why he can't get a seat to sit in the train. So, standing among the silent commuters, स्टँडिंग प्रवास करता येते इतर असणाऱ्या प्रवाशांबरोबर शांत पद्धतीनं प्रवास करणारे जे रात्री उशिरा 10, 10:30, 11च्या दरम्यान प्रवास करत असतील कदाचित किंवा 9:30, 10च्या दरम्यान प्रवास करत असतील, दिवसभर थकलेत. ऑल आर टायर्ड ड्यू टू डेज physical work, mental work, whatever they work, they are tired due to days whole work. That's why the travelers are silent. Here travelers are described as silent. Commuters means travelers. शांत पद्धतीने प्रवास करतात, थकलेले आहेत ते, उत्साहच नाही. They are not having too much excitement to talk with others. That's why silent traveling is going on. In yellow light of the train lamp, yellow light of the train lamp. ते स्वतःच थकलेले आहेत, कंटाळलेले आहेत, त्यामुळं तसंच बॅकग्राऊंड तयार केलं आहे कवीने या ठिकाणी. दिस येलो लाईट ऑल्सो सिम्बलायझेस द टायर्ड नेचर ऑफ द ॲटमॉस्फिअर, टायर्ड नेचर ऑफ द पीपल दॅट ट्रॅव्हल बाय द ट्रेन. त्या ट्रेनमध्ये असणारा तो फिक्कट पिवळा रंगाचा दिवा ते वातावरणसुद्धा तसंच अंधुकमय करतो आहे की ज्यामध्ये लोक थकलेले आहेत आणि लाईटसुद्धा ब्राईट नाही अशा अर्थानं. दे आर सायलेंट ट्रॅव्हलिंग. Suburbs slide past his unseeing eyes. Suburb slide past. Suburb म्हणजे उपनगर. Slide past म्हणजे खऱ्या अर्थानं मागं सरकतात. हा ट्रेननं करत असतं. कवीचे वडील ट्रॅव्हल करतात ट्रेननं. त्याला उपनगरं जी आहेत, मुंबईच्या बाजूची जी काही उपनगरं आहेत ती मागं सरकतात म्हणलेलं आहे. ॲक्च्युली स्लाइड पास्ट और स्लाइडिंग पास्ट इज द क्वालिटी ऑफ human being, living thing, and it is given to the suburbs. So the figure of speech in the line is also personification. Suburbs slide past. Yes sound is also repeated here. That's why alliteration is also here. Suburbs slide म्हणजे alliteration सुद्धा आहे या ठिकाणी. Suburbs slide past. His unseeing eyes means here is also figure of speech transferred epithet. Unseeing eyes म्हणजे न पाहणारे डोळे. Actually this unseeing is adjective transferred from his unwilling mind. अनिच्छा असलेलं मन किंवा इच्छा नसणाऱ्या मनापासून मनाचं किंवा मनाला वापरलं जाणारं जे काही विशेषण आहे अनसीइंग, ते विशेषण ट्रान्सफर केलेलं आहे कुठं? टुवर्ड्स आईज.
This adjective unseen is transferred from the will, the mind of the poet towards the eyes. So the figure of speech is here transferred epithet. Unseeing eyes, न पाहणाऱ्या नजरा किंवा न पाहणारे डोळे बाहेर उपनगराला पाहत नाहीत का? दिस इज रेग्युलर ट्रॅव्हलिंग बाय द पोएट्स father and other passengers. That's why they can't look outside the window regularly because everything that they see that was familiar with them. त्यांना माहीत होतं, परिचयाच होतं आणि थकलेले असल्याकारणानं संध्याकाळच्या वेळेला थकलेले असल्याकारणानं इच्छाच नाही बाहेर पाहण्याची. दॅट्स वाय इट इज डिस्क्राइब्ड हिअर अनसीइंग आईज. इट इज मेन्शन हिअर अनसीइंग आईज. His shirt and pants are soggy and his black raincoat stained with mud and his bag stuffed with books. His shirts and pants are soggy. Soggy, wet. It's rainy condition, rainy atmosphere due to rain, continuous rain in Mumbai. There is continuous rain. That's why his pants and shirts are soggy. They are wet. भिजलेले आहेत. And his black raincoat. त्याचा अंगावरती ब्लॅक रेनकोट सुद्धा आहे. दॅट इज ऑल्सो वेट. वेट म्हणजे ओला. WET. वेट मीन्स ओला, भिजलेला आहे. सॉगी म्हणजेच भिजलेला आहे. स्टेन्ड विथ मड. स्टेन्ड मीन्स कलर्ड. स्टेन मीन्स हिअर रंगलेले आहेत, माखलेले आहेत. स्टेन मीन्स कलर्ड विथ मड. मड म्हणजे चिखल, माती. ओल्या मातीनं किंवा चिखलाने माखलेले आहेत कपडे. स्टेन्ड विथ मड अँड हिज बॅग स्टफ्ड विथ बुक्स. His bag that he carries his back with book because he develops friendship with books. Here it is described the traveling, how they travel here. Look here, all the total bus is loaded, fully crowded. Here might be the father of the poet carrying bag or sack with him. This bag is full of books because no one tries to make friendship with him. That's why father makes friendship with books. So here it is described the train is fully crowded, or this is yellow light, dim light. This also indicates dull atmosphere in the train. Then here his shirt and pants are soggy and his black raincoat stained with mud and his bag stuffed with books. Stuffed means filled. Filled. Stuffed means here filled. Totally filled with. Stuffed means here filled with. Filled with गच्च भरलेली. गच्च भरलेली कशाने भरलेली आहे? पुस्तकाने भरलेली बॅग आहे, खांद्याला अडकवलेली पिशवी आहे त्यांची. द बुक्स इज फॉलिंग अपार्ट. गच्च भरलेली असल्यामुळं ती पिशवीतून बाहेर पुस्तकं आलेली आहेत. दॅट्स वाय इट इज डिस्क्राइब बुक्स दॅट इज फॉलिंग अपार्ट. फॉलिंग अपार्ट बाहेर पडतात ती काय अशी पुस्तकं गच्च भरली आहेत. हिज आईज डीम्ड बाय एज. हिज आईज डीम्ड बाय एज. ॲज ही इज ग्रोन अप पर्सन, एज्ड पर्सन, देर इज लेस साईट इन हिज आईज. दृष्टी अंधुक झालेली आहे म्हणून करता रचना तशी केली आहे. हिज आईज डीम्ड. ॲक्च्युली आईज डीम होतात म्हणण्यापेक्षा नजर अस्पष्ट होत चालले ड्यू टू ग्रोन अप एज. हिज आईज डीम्ड बाय एज. वयानुसार नजर कमी झालेली आहे कवींच्या वडिलांची अशा अर्थानं. हिज आईज डीम्ड बाय एज. फेड होमवर्ड थ्रू द ह्युमिड मान्सून नाईट. फेड म्हणजे निस्तेज झालेला आहे. कसल्याही प्रकारचा उत्साह, चैतन्य, आनंद चेहऱ्यावरती नाही. फेड म्हणजे कोमेजलेला आहे चेहरा, थकलेला आहे, सुकलेला आहे. फेड. Homeward means he is walking or he is going, he is traveling towards home with tired nature, tired mind. That's why it is described here. Fade homeward through the humid monsoon night. Humid monsoon night. The night is described here. Humid. Humid night. Damat. Humid means damat. Monsoon night. It is the night of the monsoon season. That's why it is described here. Humid monsoon night. Actually, night is not humid, but the atmosphere was humid. The adjective humid is transferred from. This adjective humid is transferred from atmosphere to night. So here is also figure of speech is transferred epithet. Adjective जे ट्रान्सफर होतं एका नामाकडून दुसऱ्या नामाकडं त्याला अलंकार असतो ट्रान्सफर्ड epithet.
Then, humid monsoon night. Now I can see him getting off the train. The line is simple. Now I can see him getting off the train. आता ते ट्रेनमधून बाहेर उतरत आहेत, बाहेर पडत आहेत. ट्रेन थांबल्यानंतर ज्या स्टेशनला त्यांना उतरायचं आहे त्या ठिकाणी थांबल्यानंतर ते बाहेर पडत आहेत. गेटिंग ऑफ मीन्स गेटिंग डाऊन फ्रॉम द ट्रेन. लाईक अ वर्ड ड्रॉप फ्रॉम अ लॉंग सेंटेन्स. लाईक अ वर्ड ड्रॉप फ्रॉम अ लॉंग सेंटेन्स. लांबलचक वाक्यातून एखादा शब्द कसा गळून पडावा. A small word that is dropped from the big sentence in the same manner. Father gets down from the train. एखाद्या लांब लचक ओळीतून एखादा छोटा शब्द कसा गाळला जावा, काढून टाकावा, तसे कवींचे वडील ट्रेनमधून उतरत आहेत. या ठिकाणी लाईनमध्ये अलंकार आहे सिमिली. फादर्स गेटिंग डाऊन फ्रॉम द ट्रेन इज कम्पेअर्ड विथ अ वर्ड ड्रॉपिंग फ्रॉम अ सेंटेन्स. द फिगर ऑफ स्पीच इज simile. Here direct comparison is made. That's why figure of speech is simile. Like a word, like as अशी रचना आली असेल तर त्या ठिकाणी अलंकार असतो सिमिली. सिमिलीचं स्पेलिंग SIMILE. सिमिली म्हणजे उपमा अलंकार. He hurries across the length of the grey platform after getting down from the train. ट्रेनमधून उतरल्यानंतर ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लॅटफॉर्म. ग्रे प्लॅटफॉर्म, तो प्लॅटफॉर्म सुद्धा ग्रे मेन्शन केलेला आहे बघा या ठिकाणी. ग्रे प्लॅटफॉर्म हिअर इट इज डिस्क्राइब. ग्रे प्लॅटफॉर्म इट इज अ ग्रे ड्यू टू सिमेंट. सिमेंटचा कलर असेल त्यामुळे त्याला ग्रे रंग आहे. हिअर ग्रे सजेस्ट ओल्ड एज. ग्रे म्हणजे या ठिकाणी निस्तेज होत चाललेलं ओल्ड एज, वाढतं वय. डलनेस कंटाळलेलं. आणि सॉर्डिडनेस. सॉर्डिडनेस म्हणजे हलाखीची स्थिती. सॉर्डिडनेस म्हणजे हलाखीची कंडिशन ऑफ फादर्स लाईफ. वडिलांच्या जीवनाची जी काही हलाखीची स्थिती आहे ते नमूद करण्याकरता सिम्बॉलिक मिनिंग. द वर्ड ग्रे इज यूज्ड ॲज अ सिम्बॉलिक मिनिंग हॅविंग अ बॅड कंडिशन, डल कंडिशन, टायर्ड कंडिशन. these to describe these words the word color gray is used by the poet. Gray platform. Platform is also gray. Crosses the railway line, enters the lane. Railway line cross करून फुटपाथच्या दिशेनं enters the railway line म्हणजेच enters the lane म्हणजे फुटपाथला बाहेर पडतायत. सगळे रेल्वे लाईन क्रॉस करून फुटपाथला घराकडे चालत निघतायत अशा अर्थानं. ही चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड. ही चप्पल्स आर स्टिकी. स्टिकी चिकट झालेली आहे चप्पल. मड म्हणजे चिखलाने चिकट झालेली आहे. चालताना त्याचा आवाज येत असेल पच पच असा. बट ही हरीज ऑनवर्ड. बट ही मूव्ज ऑनवर्ड. ही रशेस टुवर्ड्स होम. हरीज इन अ हरी. ही रशेस टुवर्ड्स होम. होम अगेन आय सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी. व्हेन ही गेट्स in the home at that time it is described. Home again I see him drinking weak tea. Weak tea कसला तरी पातळ पांचट असलेला चहा, जास्त चांगला कडक गरम करून न दिलेला चहा, शेळा चहा असेल. दॅट्स वाय हिअर इट इज डिस्क्राइब दॅट पोएट इज फादर इज ड्रिंकिंग वीक टी बिकॉज ही इज नॉट सर्व विथ स्पेशल टी, फ्रेश टी. कारण त्यांना खास चहा करून दिला जात नाही घरातल्या फॅमिली मेंबर्सकडून. इटिंग अ स्टेल चपाती, रीडिंग अ बुक. आल्यानंतर ट्रेनमधून आल्यानंतर शिळा चहा किंवा वीक टी घेत आहेत. स्टेल चपाती, शिळीत चपाती खात आहेत चहाबरोबर. रीडिंग अ बुक. देन ही ट्रायज टू रीड अ बुक बिकॉज बुक इज द बेस्ट फ्रेंड फॉर हिम. अँड हिअर इट इज डिस्क्राइब इटिंग अ स्टेल चपाती. त्याला चपातीसुद्धा शिळी मिळते खायला, कारण का ताजी चपाती त्यांना सर्व केली जात नाही. यावरून त्यांची किंमत, त्यांचं स्टेटस, त्यांची रिस्पेक्ट, त्यांच्या बाबतीत त्यांचा रिस्पेक्ट केला जात नाही हे लक्षात येतं. ही इज नॉट रिस्पेक्टेड इन द फॅमिली. ही इज नॉट ट्रीटेड वेल इन द फॅमिली. दॅट्स वाय ही इज गिवन स्टेल चपाती अँड वीक टी. दिस इज द मिनिंग or these lines indicates that he is not respected in the family. Let us turn towards the next page, that is 117. He goes into the toilet to contemplate. He goes to the toilet. Then after drinking tea he goes to the toilet. ते बाथरूमला जातात, टॉयलेटला जातात. To contemplate. The meaning of contemplate here, it is mentioned here. Let us discuss, see in the vocabulary. Think deeply, estrange. Think deeply. विचार करण्याकरता, मंथन करण्याकरता. दिवसभर आपण एवढं काबाड कष्ट करतो. थ्रूआउट द डे आय एम वर्किंग हार्ड.
or throughout the day I work hard for the family, but family members are not treating me well. For this meditation, for this contemplation, poet's father enters into toilet, because toilet is the only place where he gets total silence. टॉयलेट हेच असं ठिकाण असतं की त्या ठिकाणी त्यांना संपूर्ण शांतता मिळते, म्हणून करता ते टॉयलेटच्या ठिकाणी जातात, विचार करण्याकरता, चिंतन करण्याकरता की कशी ह्यांची फॅमिली ह्यांना हाताळते. मॅन्स एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मॅन मेड वर्ल्ड, आणि ते विचार काय करतायत, मॅन्स एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मॅन मेड वर्ल्ड. मॅन्स एस्ट्रेंजमेंट म्हणजे या ठिकाणी एलिएनेशन, एकाकीपणा. एस्ट्रेंजमेंट म्हणजे एकाकीपणा हा एकांतवासापेक्षा वेगळा असतो. एकांतवास म्हणजे त्याला लोनलीनेस म्हणतात. लोनलीनेस की जे स्वतःहून आपण स्वीकारतो. लोनलीनेस, एकांतवास माणूस स्वतः निवडत असतो, पण तो एकाकीपणा किंवा एकटेपणा माणसावरती लादला जातो, त्याला म्हटलेलं आहे एलिएनेशन किंवा एस्ट्रेंजमेंट. सो दिस इज डेंजरस फॉर द लाईफ ऑफ एज्ड पर्सन और एज्ड पीपल or age old people. This is dangerous, or this is not fair, this is not good. So man's estrangement, माणसानं माणसावरती लादलेला हा एकटेपणा, एकाकीपणा. एका छताखाली घरात राहत असणाऱ्या या वृद्ध माणसाला घरातले कोणीही बोलत नाहीत. ज्या रूममध्ये ते बसतात ते एकटेच बसतात, शिळं अन्न खातात, त्यांच्याशी कोणी बोलत नाहीत. त्यांची नातवंड असतील, मुलं असतील, कोणीही त्यांच्या भावभावना त्यांच्यावर शेअर करत नाहीत. हा त्यांच्यावरती लादलेला एकटेपणा आहे, एकाकीपणा आहे, त्याला म्हणलेला आहे एस्ट्रेंजमेंट. कमिंग आउट, ही ट्रेम्बल्स ॲट द सिंक व्हेन ही कम्स आउट फ्रॉम द बाथरूम और टॉयलेट. ही ट्रेम्बल्स म्हणजे व्हायब्रेशन. देर इज व्हायब्रेशन ड्यू टू एज्ड ओल्ड एज. वाढत्या वयामुळं कंप पावतोय, शरीर थकलेलं आहे, थरथरतंय शरीर. ट्रेम्बल म्हणजे थरथरणे, व्हायब्रेशन इज देअर. कमिंग आउट, ही ट्रेम्बल्स ॲट द सिंक. वॉश बेसिन, सिंक म्हणजे वॉश बेसिनजवळ आल्यानंतर ते थरथरत आहेत. आतून बाथरूममधून बाहेर आल्यानंतर व्हायब्रेशन इज देअर बिकॉज ऑफ द ओल्ड एज. द कोल्ड वॉटर रनिंग ओव्हर हिज ब्राऊन हँड्स. द कोल्ड वॉटर इन द वॉश बेसिन दॅट रनिंग ओव्हर हिज ब्राऊन हँड्स. ते ब्राऊन हँड, जे काय ब्राऊन हँड आहेत, वॉश बेसिनमध्ये हात धुत असताना त्या हातावरून पाणी वाहतंय, पडतंय. A few droplets cling to the graying hair. Few droplet म्हणजे तुषार. ड्रॉपलेट म्हणजे या ठिकाणी तुषार अशा अर्थानं. few droplets cling म्हणजे चढणे, बसणे, जाऊन बसणे. cling to the graying hair on his wrist. जे काय हातावरती, मनगटावरती जे काही केस आहेत, करड्या रंगाचे, पांढऱ्या रंगाचे होत असणारे, त्या केसावरती काही तुषार पाण्याचे बसलेले दिसत आहेत. अ फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंग द ग्रेइंग हेअर ऑन हिज रिस्ट. हेअर ऑन हिज रिस्ट, एच साऊंड इज रिपीटेड, ॲलिट्रेशन आहे या ठिकाणी. हिज सुलेन चिल्ड्रेन हॅव ऑफन रिफ्यूज टू शेअर. हिज सुलेन चिल्ड्रेन हिअर. सुलेन मीन्स बॅड टेम्पर्ड. द मिनिंग इज ऑलरेडी गिवन हिअर. सुलेन मीन्स हिअर bad tempered. It is mentioned here. Sulain means bad tempered. His Sulain children have often refused. The bad temper असणारी, bad nature ची असणारी मुलं, Sulain children have refused to share jokes and secrets with him. Refused to share म्हणजे he is not shared with anything, any excited moments or happy moments or jokes or anything or any secret of the family. He is not shared. Means here no one is talking with poet's father. That's why it is described here. Children are Sulain. Why children are Sulain here? Because no one is ready to talk with grandpa or old age person in the family. He is kept alone. No one shares his or her feelings with him. That's why children are described here, Sulain children. He is not shared jokes and any kind of secrets of the family. He will now go to sleep. आणि मग मात्र ते झोपायला जाणार. कोणच बोलत नाही म्हणल्यानंतर, नो वन इज टॉकिंग विथ हिम. दॅट्स वाय ही हॅज ओनली वन चॉईस टू गेट स्लीप बिकॉज ऑफ डेज टायर्डनेस. लिसनिंग टू द स्टॅटिक ऑन द रेडिओ.
ड्रीमिंग, लिसनिंग टू द स्टॅटिक ऑन द रेडिओ. कर्कश आवाजाचं असणारं जे काही शास्त्रीय संगीत असेल, स्टॅटिक म्हणजे या ठिकाणी कर्कश आवाज नमूद करणार किंवा शास्त्रीय संगीत अशा अर्थानं. स्टॅटिक ऑन द रेडिओ मीन्स ड्युरिंग नाईट बिफोर स्लीपिंग ही ट्रायज टू लिसन the music on radio because the radio gives a company to the old person but no one is giving company to him. ड्रीमिंग आणि तसंच म्युझिक ऐकत रेडिओचं शास्त्रीय संगीत जे असेल, दॅट क्लासिकल म्युझिक दॅट ही बाय लिसनिंग दिस क्लासिकल म्युझिक ऑन रेडिओ दॅट ही गोज ऑन स्लीपिंग अँड इन स्लीप ड्रीमिंग. इन स्लीप ड्रीमिंग ही ड्रीम्स ऑफ हिज ॲन्सेस्टर्स अँड ग्रँडचिल्ड्रेन. आणि झोप डोळा लागतोय, झोप येऊ लागते, त्याच वेळेला त्यांच्या स्वतःच्या पूर्वजाबद्दल ते ड्रीम करतायत, स्वप्न पाहत आहेत. अँड हिज ग्रँडचिल्ड्रेन, त्यांची नातवंड, पूर्वज आणि नातवंड यांचा मधला असणारा हा स्वतः हार्डवर्क करणारा हा ग्रोनअप पर्सन, हा एक मधला लिंक आहे, दुवा आहे. या दोघांच्या मधला मी असल्या कारणानं ते पूर्वज आणि पुढची पिढी, मागची पिढी आणि पुढची पिढी, बॅक जनरेशन अँड नेक्स्ट जनरेशन. ही इज थिंकिंग अबाउट बॅक जनरेशन अँड नेक्स्ट जनरेशन, थिंकिंग ऑफ नोमॅड्स एंटरिंग अ सबकॉन्टिनेंट थ्रू अ नॅरो पास. हिअर त्यांना वाटतं की जणू काय अशा पिढीकडे पाहिल्यानंतर ही थिंक्स अबाउट हिज ॲन्सेस्टर्स अँड ग्रँडचिल्ड्रन थिंकिंग ऑफ नोमॅड्स. नोमॅड्स म्हणजे जिप्सी लोक, भटके लोक. नोमॅड्स एंटरिंग, भटके लोकच हे प्रवेश करत आहेत भारतीय उपखंडामध्ये. सबकॉन्टिनेंट म्हणजे उपखंड. एंटरिंग अ सबकॉन्टिनेंट थ्रू अ नॅरो पास, एका अरुंद रस्त्यातून जणू काही हे जिप्सी लोक प्रवेश करतायत. नॅरो खिंडीतून, छोट्याशा रस्त्यातून उपखंडावरती प्रवेश करतायत. तशा प्रकारे हे स्वप्न पडते ह्यांना, जणू काय ही जी नेक्स्ट जनरेशन आहे त्या नेक्स्ट जनरेशननं यांच्या जीवनामध्ये तशा प्रकारे प्रवास, तशा प्रकारे एंट्री केली आहे, असं स्वप्न पाहत ते संध्याकाळी झोपी जातात. दिस इज द सिच्युएशन, दिस इज द कंडिशन ऑफ द वर्किंग फादर, ग्रँडफादर, हार्ड वर्किंग फादर who is not cared by any family member in his family, and this is the alienation or estrangement enforced upon aged people. This is the universal problem. हा एक वैश्विक प्रॉब्लेम आहे. प्रत्येक कुटुंबामध्ये अशा प्रकारे ज्येष्ठ नागरिक, वृद्ध माणसं असतात की ज्यांना एकांतवास लादला जातो, ज्यांच्यावरती एकांतवास लादला गेलेला आहे, ज्यांच्याबरोबर कोणीही शेअर करत नाही, त्यांच्याबरोबर कुठेही कसल्याही प्रकारच्या भावभावना किंवा घरातले विचार शेअर केले जात नाहीत. This is the tragedy of the aged person and this is the universal problem. This happens all over the world, all over the universe. So here we finish the poem Father Returning Home. During the next audio we will discuss the brainstorming section in this below the poem Father Returning Home. Till I hope you will try to solve all the questions in brainstorming section. I hope you will solve it. So you should try to solve at home independently. In case of any problem, you may ask me. In case of any line of the poem, you may ask me. Thank you very much. Have a good day.